कहना कि चाहनी है? तेनू की दसा आकाश, एक्चुअली मेरी मॉम की होया तेरे मॉम नू? मेरी मॉम दा एक तानिया तू बोलना कि चाहनी है? तू बोलती बोलती को रुक गई, दस ना। दसूंगी, सब दसूंगी, पर पहला तू प्रॉमिस कर कि तू ये गल किसी ना नहीं करेगा, अपने दिल में ही रखेगा। हाँ ठीक है, मैं किसी ने दसूंगा, पर तू मैनू तो दस। मेरे मॉम दा एक रिलेशन है। ये तो की कह रही है तानिया? हाँ आकाश, ओ सिंगर अवतार किशन नाल। तानिया चुप, एकदम चुप। मैं मम्मी नू मिलिया ते वो उदां दे ने जिद्दां दी इक मां हुंदी है। तेनू पक्का कोई गलतफहमी हुई है। तू फिर मॉम दी साइड लैन लग गया, तू फिर उन्हां दी साइड लेके उन्हां नू डिफेंड करन लग गया आकाश। तानिया तू मेरी गल समझदी क्यों नहीं? तेनू बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। नहीं, मैनू कोई गलतफहमी नहीं हुई आकाश, ये गल मैनू चंगी तरह पता है। प्लीज तानिया घट्टो घट्ट मेथों ही आस ना रख कि तेरी नजरां नाल तेरी मम्मी की परसनैलिटी देखा। मैं अपने मम्मा जी नू बड़ी छोटी उम्र में गवा लिया सी, ते एक मां दा मुल मेथों वध कोई नहीं जान सकता। तेरे कोल तां तेरे मम्मी जी ने, शायद तां ही तेनू एक मां दे मुल दा नहीं पता। मेरी गल मान तानिया, तू पक्का अपनी मम्मी नू गलत समझ रही। वो तो तेनू बहुत प्यार करते हैं, ते मैनू पता कि तुम ही बहुत प्यार करती है। चुप कर प्लीज, मैं उन्हें प्यार नहीं करती। I hate her and I hate you too। हाँ, नफरत कर दिया। तानिया मेरी गल तो सुन जा। तानिया ओए होए पिंकी रानी, तू जब भी मेरे सामने आंदी है ना ते मेरा दिल एक बार तो बहुत खुश हो जाता है। क्यों शंकर टोली? सही गल है सेठ जी। अज तो मैनू इंज लगता है भी मैं फुर्ती मारा ते तेरी मांग विच सिंदूर पा देवां ते बन जावां सुरजीत ढोली दा सजरा जवाई। आय हाय, तेरा की ख्याल है पिंकी? तू की सोचती है? मिनट दो ही लगने हैं ते फिर उस तो बाद तू सारी उम्र चुन्नी संभाल के खड़िया करेगी मेरे सामने। 2 मिनट छड्डो सेठ जी, तुसी 5 मिनट ले लो। थोड़े ब्याह की खुशी च ना मैं ढोल ते डगा लाऊंगा। चोही डगा फड़ के ना ताडे गिट्टे सेक दांगा मैं। कबर च लत्तां ने तेरियां तो तू हले भी ब्याह दे सुपने देखी जाने। हुण ना चला जाए ते जाके धर्म करम दी गल कर कोई। आ जेड़े तेरे को 2 साल ने की जवाब देंगे रब कोल जाके? जे तू मेरे घर दे नेड़े तेड़े भी दिख गया ना, फिर एवें ना होवे आ जेड़े तेरे को 2 साल ने ना इत्थे तेनू मंजे ते कटने पै जाए, क्योंकि मैं तेरियां लत्तां तोड़ देंगी, लत्तां। पिंकी तू अंदर चल। तू मैनू मंजे दे पाएंगी? तू मेरी लत्तां भन्नेगी? हाँ हाँ हाँ, जेड़े हाथी ढोल दे डगे ना चम्मच दे पूड़े नू कुट के आवाज कढ लेनी है ना, ओ हत्थां नाल तेरियां लत्तां तोड़नियां मेरे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, समझिया? ते जे ओही ढोल दा डगा तेरी चप्पड़ियां ते वज गया ना ते चूर चूर करके रख देनियां तेरी चप्पड़ियां। जे तू अपनी भली चाहना है ना तो चला जा इत्थों, चला जा। कोई गल नहीं गीत रानी, मैं भी देख लांगा किन्नी गर्मी है तेरे खून दे विच। चलो वाह गीत वाह। अच्छा, थानू उन्हां दा सामना करदे ते उन्हां नू पहुंचाउंदे वेखदे आ।
ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमात्मा भली करे। शाम हो गई है पर लाल साहब अजय घर नहीं परते। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਕੀ। ਓਏ ਟੀਟੂ ਤੂੰ ਮੁੜ ਵੀ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ ਮੁੜ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਜੀਜਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੰਗੇ ਪਏ ਆ? ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਲਹਾਰ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਧੌਣ 'ਚ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕੁੜਾ ਗੀਤ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਮਲਹਾਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਰ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹਨ। ਟੀਟੂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂ? ਟੀਟੂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਬਦਸ਼ੁਗਨੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਦਸ਼ੁਗਨੀ ਕੀਤੀ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੂਰ ਧੋ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬਦਸ਼ੁਗਨੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਬਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂਗ 'ਚੋਂ ਸੰਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਉਹ ਸੰਦੂਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂਗ 'ਚ ਸੰਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਦੂਰ ਸੀ, ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਸੰਦੂਰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਲਹਾਰ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਜਾਓ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਨੇ। ਚੱਲ ਪਿੰਕੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮਲਹਾਰ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕੁੜਤੇ ਚਾਦਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਦਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੈਨ ਵਾਟ ਗੀਤ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਅੱਜ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਬਸ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੀਤ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੀਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੂਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਹਾਰ ਬੇਟਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੀਤ ਲਈ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਆਲੋ ਗੀਤ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੂਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੀਤ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੀਤ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੇਲੀ ਲੇਬਰ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਸਟ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਢਾਬੇ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਬਸ 2 ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 1800 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੜ ਗਿਆ ਟਰੱਕ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਤਾ ਟਰੱਕ ਉਸ ਕਸਬੇ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਗੀਤ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਮਿਸਟਰੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨ ਸਿਮੋਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਦਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਭੂਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਮੋਨ, ਗੇਅਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਆਪ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਗਿੰਨੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਹੀ ਲੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ 1 2 3 ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ? ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਮੋਨ, ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲੈ ਬਸ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ, ਡਰਾਮਾ, ਤਗੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ। ਡਰਾਮਾ? ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਭੂਆ ਜੀ? ਓਹੋ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ। ਲੋਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ 35 ਮੈਂ ਪੜਾਈਏ ਤੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਬੈਠੇਂਗੀ ਤੂੰ। ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਈ ਖਾਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭੂਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੂਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਹਿਲਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਸੁਦਾ, ਆ ਚਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਿੰਕੀ, ਟੀਟੂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਬਾਹਰ? ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਸੂਟ। ਓ ਮੰਮੀ, ਕਹਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਗੀਤ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਗੀਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗੀਤ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੀਤ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ? ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੋ। ਗੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। हाँ जी, मैं जरूर जावांगी, पर की गीत? पर मैं थोड़ी बॉटी बन के नहीं जावांगी।
वोटी बन के नहीं जावांगी? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ जी मल्हार साहब जी, ना मैं थोड़ी वोटी बन के जावांगी, ना मैं उस घर दी नूह बन के जावांगी। गीता तुसी की कह रहे हो? मेरे कुछ समझ नहीं लग रहा। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। पर गीती काम जी ढोल बजाने वाली कुड़ी क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੋ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ। I love it, Geet. I just love it. I love you so much, Geet. I love you so much. टीटू, मम्मी, पापा। तेरी बहन मान गई टीटू, तेरी बहन मान गई। तातीबा थोड़े पैरी हथ ला के जो मैं वादा किया सी ना, तुसी मैनू जो कहा सी हुण मैं उदां ही करांगा। मैं थोड़ी नूह नूं अपने नाल लेके आवांगा। आई लव यू गीत, मैं सच्ची तुहानू बहुत प्यार करदा। I love you so much. मल्हार साहब जी, मल्हार साहब जी तो कमले ही हो गए ने, शदाई हो गए ने, पर बहुत चंगे ने। काश इस दुनिया का हर मर्द इन्ना सोहना हुंदा ते इन्नी चंगी सोच वाला हुंदा ते दुनिया कितनी सोहनी होनी सी ना। ਉਹ ਮਲਾਰ ਭਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਜੋਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਤੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। नहीं रॉकी, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕੌਣ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ, ਗੀਤ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੀਤ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਜਾਣ ਲਈ।